बाहर निकल अस्सलाम वालेकुम तलबा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं जब से आपसे मुखातिब हूँ लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, है ना? म्यूट जी हाँ, म्यूट पे थी मैं। तो ये प्रेम की कहानी जो ये नज्म है, किसकी नज्म है? सवाल है आपके पास, कोई बोल सकते हैं किसकी नज्म है? स्क्रीन नहीं आ रहा मैम, स्क्रीन नहीं आ रहा मैम, यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? नहीं जी स्क्रीन मैम। शेयर हो रहा मेरे पास, शेयर हो रहा ना, शेयर हो रहा है स्क्रीन। जी आ गया। योर स्क्रीन शेयरिंग बोल के आ रहा मुझे तो यहाँ पर। स्क्रीन शेयर हो रहा, कंटिन्यू करो। बाकी दिगर तलबा के पास शेयर हो रहा है। मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई? बोल सकते कोई? फैजाबाद। फैजाबाद। वेरी गुड, फैजाबाद में भी। हालांकि उन्होंने पूरा वक्त लखनऊ में गुजारा, लेकिन उनकी पैदाइश कहाँ हुई? फैजाबाद। ये शेर किसका है? कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय इस जोर जोद पेशमा का पेशमा होना, पसीमा का पसीमा। हाँ? गालिब। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय इस जोद पसीमा का पसीमा होना। किसकी है ये? किसका शेर है? गालिब का शेर है। वेरी गुड। हाँ। खीमदास, गोविंद लाल और अमृत लाल का जिक्र किस शायर के यहाँ मिलता है? मुल्ला वजी है, कुतुब शाह है, वली दकनी है, मीर तकीनी।
میر تقی میر. میر تقی میر. اللہ وجی. اس میں مجھے ڈاؤٹ ہے, میں معلوم کر کے بولتی ہوں. ہاں کچھ سوالات میں ڈاؤٹ ہے مجھے, اور دیکھیں گے ہم اس کے بارے میں. ترکمان کی شاعر کا تخلص ہے, اب یہ بول سکتے ہیں آپ لوگ. قلی قطب شاہ. جی ہاں صحیح جواب. ترکمان قطب شاہ. مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ کون سا ہے؟ غبار خاطر. نہیں غبار ختم. نہیں. مولانا ہاں مولانا عبد الکلام آزاد کا ہے یہ غبار خاطر. ایسا دیکھنا, یہ غبار خاطر کس کا ہے؟ یادیں, عہد ہندی. ہاں عہد ہندی. عہد ہندی جو ہے نا مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ کلام. جامع جام کس کا ہے؟ ویری گڈ سر سید احمد خان. جامع جام سر سید احمد خان. یادیں, یادیں جو ہے نا یہ عہد ہندی یاد رکھو آپ لوگ. ہاں یہ مجموعہ کلام ہے ان کے خطوط کا, ٹھیک ہے. ہاں کون سی نظم اقبال کی نہیں ہے؟ نالہ یتیم, ساقی نامہ, شکوہ, گلزار وطن. گلزار وطن میں. ویری گڈ ویری گڈ, بہت خوب. اب دیکھیے یہ نظمیں معلوم ہونا آپ کو. نالہ یتیم, ساقی نامہ, شکوہ, یہ علامہ اقبال کی نظمیں ہیں, یہ مشہور نظمیں ہیں. گلزار وطن یہ نہیں ہے. ہاں ایسا. اقبال اردو شعر کہتے ہوئے غیر شعوری طور پر فارسی کی طرف راغب رہتے ہیں. شیخ عبد القادر نے اقبال کو کس کتاب کے دیباچے میں کہا تھا؟ یہ دیکھیں گے ہم. ہاں مجھے بھی اندازہ نہیں ہے, میں دیکھتی, میرے پاس مجموعہ کلام پورے ہیں. یہ ضرب کلیم ہے, بال جبریل ہے, ارمغان حجاز, بانگ درا. چونکہ ارمغان حجاز میں فارسی ہے اور اردو دو بھی ہے نا, فارسی اور اردو, تو ارمغان حجاز میں ہوگا. دیکھیں گے اس کو. آہ پر آہ کھینچتا تھا میں, آج کی رات کچھ حساب نہ تھا. مندرج بالا شعر کس شاعر کا ہے؟ ایکسکیوز می میم. ہاں بولیے. میم یہ اقبال کے شعری مجموعوں میں سب سے پہلا مجموعہ کون سا ہے میم؟ بانگ درا. بانگ درا سب سے پہلا. جی میم یہ کوشچن بھی آیا تھا. ہاں آتا میں بتائیے نا آپ لوگوں کو. بانگ درا میں کس طرح کی شاعری ہے یہ بھی آتا ہے. تو کون سی کیسی شاعری ہے بانگ درا میں؟ حب الوطنی ہے. ہاں حب الوطنی ہے, نظارے ہیں. ہاں ہمالیات کے پہاڑ اور گلیری ہے, قدرتی مناظر کے بارے میں ہے, اور وطن کی محبت پر انہوں نے اظہار خیال کیا ہے, جذبات احساسات کو پیش کیا ہے. اچھا یہ شعر کس کا ہے؟ آہ پر آہ کھینچتا تھا میں, آج کی رات کچھ حساب نہ تھا. یہ میر تقی میر کا ہو سکتا ہے, کیونکہ میر کیسے شاعر تھے؟ درد اور غم کے شاعر تھے. ان کی شاعری میں زیادہ درد اور غم ملتا ہے. تو دیکھیں گے, پھر معلوم کریں گے اس کو نیٹ پہ دیکھے. ولی کے عہد میں ہندی کا اثر غالب تھا. ولی نے ہندی کے ضروری اور غیر ضروری عنصر پر امتیاز کیا. کس کا قول ہے؟ تو ایسے قول بھی آتے. دیکھیے یہ کس نے کہا, کیا ہے, غزل کی گردن مروڑ دینی چاہیے. غزل کو کے بارے میں, یا پھر کسی اور صنف کے بارے میں, یا کسی شاعر کے بارے میں, یا کسی ادیب کے بارے میں جب کوئی کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں ایسے, ان کے قول کو کیا کہتے ہیں؟ قول کو جو ہے نا بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے. کس نے کہا ہے؟ چونکہ تنقید نگاری کی اہمیت ہے, تو ناقدین کیا کرتے ہیں؟ اظہار خیال کرتے ہیں کسی بھی شاعر کے بارے میں, ان کی شاعری کے بارے میں. مشہور شعراء وغیرہ ہوتے ہیں نا, جو بھی شعراء اور ادیب, ان کے بارے میں جو اظہار خیال کرتے ہیں, اس قول کو کی بھی اہمیت ہے, ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے. تو یہ کس نے کہا؟ ظہیر الدین مدنی نے کہا, نور الحسن ہاشمی نے کہا, جمیل جالبی نے, یا پھر حامد حسین قادری نے. تو یہ بھی معلوم کریں گے یہ کس نے کہا ہے. یہ جو ہے نا پڑھنے پر معلوم ہو جائے گا. آتش کے استاد کون تھے؟ مولانا حسرت موہانی, میر حسن مصحفی, مرزا سودا. نہیں, مولانا حسرت موہانی تو 20ویں صدی کے ہیں, مطلب نہیں ہوتے مولانا حسرت موہانی. آتش کے استاد کون تھے؟ میر حسن بھی بہت پرانے شاعر ہیں. ایسا دیکھنا, میر حسن محمد اقبال کے شاعر. مرزا سودا ہو سکتے ہیں, لیکن مصحفی بھی ہے یہاں پر, ہے نا, مصحفی آتش کے استاد ہیں. امام حمدانی مصحفی آتش کے استاد ہیں. ٹھیک ہے. میر کا انتقال کس سن میں ہوا؟ انتقال
ये भी याद रखने की चीज है। 1810 ईस्वी में मीर तकी मीर का इंतकाल हुआ। देखिए मशहूर शोरा का की पैदाइश किस सन में हुई और इंतकाल किस सन में हुआ, ये सवाल आ सकता। तो आप ये याद रखिए कि कोई भी मशहूर शायर जैसा ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कब पैदा हुए, कब इंतकाल हुआ, बोल सकते कोई? अल्ताफ हुसैन हाली, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली 1837 ईस्वी में पैदा हुए और 1914 में इंतकाल हुआ। वेरी गुड 1914 में 1904 में इंतकाल शम्सुल उलमा का खिताब मिला मैम। जी हाँ सही है बिल्कुल सही है। इसी तरह गालिब, मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई और इंतकाल कब हुआ। मशहूर शोरा की पैदाइश और इंतकाल हमेशा याद रखना आप लोग काम आता है। और उस्ताद का नाम भी शायद अल्लामा इकबाल है, इनकी पैदाइश कब हुई और इंतकाल कब हुआ, है ना। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है। तो इस तरह जो भी मशहूर शोरा और अदीब हैं, उन शोरा और अदीब के तारीख पैदाइश, तारीख इंतकाल और कहाँ पर पैदा हुए और कहाँ इंतकाल हुआ, ये भी याद रखने की चीज। नासिख का असल नाम क्या है? मौला बख्श है, इमाम बख्श है, इलाही बख्श, अब्दुल गफूर। मौलाना बख्श। नहीं, इमाम बख्श है, इमाम बख्श, शेख इमाम बख्श नासिख। इनका पूरा नाम क्या है? शेख इमाम बख्श नासिख। दर्ज झेल में से कौन सा अफसानी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है? सोज़े वतन तो है उनका, वारदात भी है, आखिरी तोहफा भी है, ग्रहण है इनका। हाँ, ग्रहण नहीं है, ठीक है। शायद ग्रहण जो है ना राजेंद्र सिंह बेदी का है, शायद ग्रहण, यानी तो किशन चंद्र, दोनों में से ग्रहण राजेंद्र सिंह बेदी बोल के यार मेरे जहन में। तो बहरहाल इनका नहीं है। जी सोज़े वतन भी है इनका, वारदात भी है, आखिरी तोहफा भी है। ये मालूम रहे तो नहीं, जो नहीं हो मालूम हो जाए। जब पता की मसाफत शबे आफ्ताब ने किसका मरसिया है? ये जोशमली आबादी, मिर्जा दबीर, मीर अनीस, सौदा। मरसिया किसे कहते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। उर्दू की एक ऐसी शेरी सिर्फ है जिसमें मरने वाले के खूबियों को बयान किया जाता है, मरने वाले की खूबियों को बयान किया जाता है, उसको मरसिया कहते हैं। मरसिया खास तौर से इमाम हुसैन से यानी वाक़या करबला से मशहूर है। हालांकि शख्सी मरसिया भी होते हैं। शख्सी मरसिया किसे कहते हैं? किसी भी शख्स के जो मशहूर शख्सियत है, जैसा कि गालिब का इंतकाल हुआ तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने मरसिया गालिब लिखा, तो शख्सी मरसिया कहते हैं, शख्सी मरसिया कहते हैं। तो ये जो है ना मरसिया ज्यादातर मशहूर किस लिए है? करबलाई मरसियों की वजह से ज्यादा मशहूर है। मीर अनीस और मिर्जा दबीर की जोड़ी थी। मीर अनीस और मिर्जा दबीर दोनों एक ही दौर के शायर हैं। इनकी पैदाइश भी सन बराबर है, वही है, और इंतकाल का सन भी वही है। तो पैदाइश और इंतकाल दोनों का वही है इत्तेफाक से। तो मीर अनीस और मिर्जा दबीर मशहूर मरसिया गो शोरा हूँ। तो मीर अनीस का ये शेर है, मीर अनीस का मरसिया में से ये मिसरा लिया गया है। जब खता की मसाफत शबे आफ्ताब में, ये जो है ना किसका है? ये मीर अनीस का मरसिया है। मिर्जा दबीर और मीर अनीस दोनों के बारे में अच्छा से याद रखिए। आपको ये भी पढ़ना है, मीर अनीस के हालात जिंदगी पढ़ना है। मीर अनीस कब पैदा हुई है? अभी आया था ना सवाल, कहाँ पर पैदा हुई? फैजाबाद में पैदा हुई है ना ये। और इनकी पैदाइश कब हुई, इंतकाल कब हुआ, मिर्जा दबीर भी वहीं के थे। ये सब इनके बारे में याद रख लेना है। मरसिया के कितने अज़ाए तरकीबी होते हैं, है ना। मरसिया कौन सा लफ्ज है? मरसिया रसा से मुश्तक है। मरसिया रसा यानी मरने वाले की मरने वाले पर बयान करना, रोना और उनकी खूबियां बयान करते हुए उनके बारे में लिखना। तो मीर अनीस और मिर्जा दबीर मशहूर शोरा है ये मरसिया गोई में। मरसिया के कितने अज़ाए हैं? 8 अज़ाए तरकीबी है। मरसिया के 8 अज़ाए तरकीबी है। 8 अज़ाए तरकीबी है। चेहरा, सरापा, रजिस, जंग, शहादत, बैन, उबका, दुआ, इस तरह से पूरे 8 हैं। कुछ एक दो छूट गए भी होंगे, लेकिन ये तमाम क्या है? मरसिया के 8 अज़्ज़ा हैं। आप आगे मरसिया के बारे में पढ़ लीजिए पूरा। मैडम शॉर्टकट मेथड बताइए। ये मीर अनीस के बारे में 6 मंथ 7 मंथ पढ़ना पड़ता है इसके लिए। सही बात है। मैं बोल रही हूँ आपको जो मशहूर शोरा है, जैसा कि आपको मैं बताई, मीर अनीस है, मिर्जा दबीर है। और शॉर्टकट बताइए कैसे पढ़ना। शॉर्टकट क्या है कि मशहूर शोरा जो भी है ना, जी 6 महीने 1 साल लगता है पढ़ने के लिए। वही बोल रही मैं आपको, वही बता रही हूँ कि शॉर्टकट आपके लिए ये है कि आप क्या करिए, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो उर्दू की किताबें जैसे शऊर फन है और अरमुगान अदब है,
اور دیگر کتابیں ذخیرہ ادب وغیرہ کتابیں ہیں نا، اس میں سے ملٹیپل چوائس کوشچنس ہیں پورے، اس میں عروضی سوالات ہیں، وہ پڑھ لیجیے آپ، اچھا رہتا، اس کی پریکٹس ہو جاتی. یا نہیں تو مشہور شعراء کے بارے میں پڑھ لیجیے. مشہور شعراء جیسا کہ علامہ اقبال ہے، مرزا غالب ہے، نذیر اکبر آبادی ہے، سر سید احمد خان تو ادیب ہیں، شاعر نہیں ہوگا. مشہور شعراء اور مشہور ادیب، ان کے بارے میں پڑھ لیجیے آپ. میر انیس ہے، مرزا دبیر ہے، خواجہ الطاف حسین حالی ہے نا. ان شعراء کے بارے میں، ادبا کے بارے میں پڑھ لیا آپ نا، تو تقریباً سوالات کور ہو جاتے ہے نا. تو ذرا کوشچن پیپر تھوڑا ایکسپلین کرنا ہے مجھے، وہ کرنے کے بعد پھر دیکھ لیں. اچھا، یہ مشہور شعراء، یہ ایک پی پی ٹی ہے یہاں پر میری، دیکھیے ابھی میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے پاس، آپ دیکھیے. یہ امیر خسرو ہیں، یہ مشہور شاعر ہیں، قدیم شروعات جب ہم جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس فارسی، ہندی، سنسکرت، اردو سب مل جاتی ہے ان کے پاس، کیونکہ وہ دور میں اردو تو نہیں تھی. ہاں، امیر خسرو ہیں، طوطی ہند کہا جاتا ہے. ہاں اچھا، میں پی پی ٹی ग्रुप में جی सेंड جی कीजिए. ہاں بالکل بالکل. محمد قلی قطب شاہ ہیں، ان کے بارے میں جیسا کہ میں اب تھوڑا شروع میں پڑھے تھے ہم لوگ، ہے نا. یہ ہے محمد قلی قطب شاہ. ولی محمد ولی دکنی بھی کہتے ہیں انہیں. اور ہاں، ولی کو ظہیر الدین مدنی نے کیا کہا؟ امام المتغزلین نے کہا ہے. یہ بھی آتا سوال، دیکھیے ایسا، کس نے ولی کو امام المتغزلین کہا ہے؟ تو ظہیر الدین مدنی نے کہا ہے. یہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے. ہاں، ولی ایک صوفی من شاعر تھے. ان کے پاس صوفیانہ کلام بھی ملتا ہے، عشق یا شاعری بھی ملتی ہے. عشق حقیقی اور عشق مجازی، دونوں طرح کی شاعری ملتی ہے. پیدائش کا تو سن نہیں معلوم ان کا، انتقال البتہ 31 اکتوبر 1707 عیسوی میں ہوا احمد آباد میں. تو پیدائش کے بارے میں بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ 2 سن عیسوی دی جاتی ہے، ان دونوں عیسویوں کے درمیان ان کی پیدائش ہوئی. 1700 عیسوی میں انہوں نے دکن سے دہلی کا سفر کیا. یہ بھی آپ کو اہمیت کا حامل ہے. ہاں چلیے، ولی کا ہو گیا. مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، زلف تری قرار کھوتی ہے. اے ولی آب اس پری رو کی، مجھ منے کا غبار کھوتی ہے. یہ کیا ہے؟ ولی دکنی کی 400 سال پہلے کی شاعری ہے. اس میں دیکھیے کہیں سے بھی تو پرانی شاعری نظر آ رہی ہے، یعنی دکنی الفاظ کہیں بھی نہیں ہے، ایک دم سیدھے سادے انداز میں وہ اظہار خیال کرتے ہیں. بہرحال ولی دکنی کی ایسی شاعری تھی. اس کے بعد سراج اورنگ آبادی ہیں ہمارے سامنے. ولی دکنی کے دور کے بعد سراج بھی 1713 عیسوی کو پیدا ہوا. یہ ایک صوفیانہ شاعر تھے، صوفی من شاعر تھے یہ بھی. اور انہوں نے 20 سال کے عرصے میں بہت بڑا ضخیم دیوان مرتب کیا. انہوں نے ضخیم کلیات ملتا ہے ان کا 20 سال کی عمر میں ہی. بعد میں پھر ان کے پیر و مرشد کے کہنے پر انہوں نے اپنی شاعری ترک کر دی. ان کی مثنوی، مشہور مثنوی بستان خیال ہے. ان کی شاعری میں عشق ملتا ہے، یعنی عشق حقیقی ملتا ہے. زیادہ تر عشق حقیقی، خدا تعالیٰ سے عشق. تصوف کسے کہتے ہیں؟ خدا اور بندے کے تعلق کو، خدا اور بندے کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو تصوف کہتے ہیں. اسی کو انہوں نے پیش کیا ہے. انہوں نے عشق کو محور، عشق کو کیا کہا ہے؟ حاصل کائنات، یعنی عشق کے ذریعے سے ہی اللہ نے کائنات بنائی ہے. بندے سے خدا تعالیٰ کو عشق تھا، ہاں اسی کے لیے انسان کے لیے ہی کائنات بنائی ہے. کوئی چیز ہم بناتے ہیں، کوئی چیز کو وجود میں لاتے ہیں، تو وہ ایک محنت کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے؟ اس سے عشق ہوتا ہے. تو انہوں نے عشق کے فلسفے کو ہی پیش کیا ہے. اس کے بعد میر تقی میر شاعر ہیں، ان کا ذکر ہے اس میں، مختصر ہے ایسے ہی، تشبیہات، استعارات ہے نا. میر کا غم کیا ہے؟ کائنات کا غم ہے نا. آپ کو سوال آیا تھا نا، میر تقی میر کا انتقال کب ہوا؟ 1810 عیسوی میں. پیدائش 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئی. 1810 میں انتقال ہوا. یہ ان کے بارے میں ہے. کہتے ہیں کہ میر تقی میر نے بہت سارے مغل بادشاہوں کا دور دیکھا ہے. میر تقی میر نے بہت مشہور شاعری ہے، شاعری بھی ان کی بہت اچھی ہے. ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. بہت سارے اشعار ہیں. ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. کس نے کہا؟ یہ غالب نے کہا ہے. میر تقی میر کو مانے ہو کہ بہت بڑے شاعر تھے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. بہرحال میر تقی میر بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیجیے آپ، مشہور شعراء کے بارے میں اب تفصیل سے میں مختصر پی پی ٹی بنائی تھی. بہادر شاہ ظفر ہے یہ.
बहादुर शाह जफर, इनका असल नाम क्या है? मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर। नाम शायरी में जफर तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। आखिरी मुगल बादशाह है। इनका दौरानिया है, जो जो उनका पैदाइश और इंतकाल। इनके दौर के शोरा कौन कौन है? देखिए, ज़ौक़, मोमिन, दाख और गालिब। शेख इब्राहिम ज़ौक़ तो इनके उस्ताद थे। शेख इब्राहिम ज़ौक़ बहादुर शाह जफर के अदबी उस्ताद थे। अदब और सुखन पर शेर और शायरी के उस्ताद थे। तो इस्लाह लेते थे, शायरी में इस्लाह किससे लेते थे? ज़ौक़ से लेते थे। और मिर्जा गालिब बाद में उस्ताद मुकर्रर हुए बहादुर शाह जफर के। तो एक्सक्यूज मी मैम, इनके हाँ मैम इनके शायर में सूफीज्म था मैम। इनकी शायरी में सूफीज्म, सूफियाना अंदाज भी मिलता है और इश्क हकीकी, इश्क मजाजी दो भी मिलते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी शायरी है इनकी। जब इनको गिरफ्तार किया गया था दिल्ली से और रंगून भिजाया गया उनको, रंगून में जो अब नया नाम यंगून है, म्यांमार, बर्मा की रियासत रंगून, अब बर्मा का भी नया नाम है ना, म्यांमार। रंगून यांगून कहते हैं। तो रंगून में इनकी मजार है। इनकी गजल देखिए, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। ये मशहूर अशआर है इनके। ये क्या है, बहुत मशहूर गजल है ये इनकी। अब अच्छे, ये देखिए कितना अच्छा अंदाज है इनका, कितने सच्चाई को उन्होंने पेश किया है। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में, है ना, बहार में भी थे ना कांटे। तो यानी कांटे गम को कहा जाता है, तशबीह दी जाती है गम को कांटों से। बुलबुल से कोई शिकवा ना सयाद से गिला, किस्मत में खैद लिखी थी फसले बहार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली हुए यार में। तो हिंदुस्तान का एक हुक्मरान बादशाह थे, आखिरी बादशाह, लेकिन अपने वतन में उनको दफन के लिए जमीन भी ना मिली। तो इनकी खबर पर, उनकी मजार पर ये अशार है इनके। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली हुए यार में। तो बहरहाल बहादुर शाह जफर भी अच्छे शायर थे। मिर्जा गालिब है। मिर्जा गालिब के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है आपको। उनकी शायरी कैसी थी, कैसे शायर थे, हैं। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं। गालिब का है अंदाज बयां सबसे अलग था इनका अंदाज। दिल्ली में ऐसी शायरी होती थी जिसमें हुस्न और इश्क का इजहार होता था और नजाकत होती थी। शायरी में दिलचस्प बातों को पेश किया जाता था, शायरी को दिलचस्प बनाकर पेश किया जाता था। लेकिन मिर्जा गालिब ऐसे नहीं थे। ये जो है ना, इनका अंदाज ही बिल्कुल अलग था। पहले तो उन्होंने बहुत मुश्किल शायरी की, लोग समझ नहीं पाते थे कि इनकी शायरी किस तरह की है। आप देखिए, सबसे इनका पहला शेर है दीवान का, क्या है वो, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैराहन हर पाए करे तस्वीर का। तो ये जो है ना, इनके दीवान का, मिर्जा गालिब के दीवान का पहला शेर है। ये शायरी बहुत मुश्किल शायरी थी इनकी। तो दुनिया की बेसुबाती को उन्होंने इस शेर में पेश किया है। मिर्जा गालिब ने बहुत अच्छे ख्यालात पेश करते थे। शुरू में मुश्किल शायरी पेश की, बाद में फिर वो क्या किया, आसान शायरी को अपनाने लगे, आसान अंदाज से पेश करने लगे। इनके एक दोस्त मुफ्ती आजरदा थे, इनसे उन्होंने मशवरा दिया कि आप अपनी शायरी को थोड़ा आसान कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली वाले ऐसी शायरी को पसंद नहीं करते। तब ये आसानी पर आए। तो आसानी पर आए, लेकिन फिर भी हमको पढ़ने के लिए इतनी मुश्किल होती है उनके अशार को समझने के लिए कि शरह को देखना पड़ता है। शरहात यानी पढ़ाने से पहले शरह देखना पड़ता है कि इस शेर में वो क्या कहते हैं। तो देखिए, रंज से खुगर हुआ तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई। तो गम को सहते सहते आदमी क्या हो जाता है, गम को सहने का आदी इतना हो जाता है कि गम क्या है वो भी नहीं मालूम होता है। तो मुश्किलें उन पर इतनी पड़ी के आसान हो गई। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। है और भी दुनिया में, अभी ये पढ़े हम लोग, है ना। अब बहुत आसान शायरी भी है इनकी। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। ये देखिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन खुद भी कम निकले। तो ये इतनी अच्छी शायरी है इनकी। इसमें बाज मुश्किल अल्फाज भी हैं, फारसी अल्फाज भी हैं, समझने के लायक है। वो दौर की शायरी है, बहुत बड़े शायर है मिर्जा
اسداللہ غالب ان کے بارے میں پڑھیے. پیدائش اور انتقال دیکھیے 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں, اور بعض 1796 عیسوی. اگر سوال آیا آپ کو سوال میں 96 ہے, دیکھیے 1796 اگر ہے تو یہی اس پہ ٹک کریے, اور اگر سوال میں 1797 عیسوی ہے تو اسی کو ٹک کریے. دونوں ایک ساتھ نہیں دیتا انہیں, 1796 97 نہیں دیتا, سمجھے آپ لوگ. کوئی ایک دیتا, یا تو 96 رہتا یا صرف بعض کتابوں میں 1796 عیسوی ہے, بعض کتابوں میں 1797 عیسوی ہے. 1797 عیسوی یا 1796 عیسوی, دونوں میں سے کوئی ایک ٹک کریے. اور انتقال 1869 عیسوی ہے. یعنی 1857 میں بغاوت ہوئی تھی, یاد ہے نا, 1857 میں بغاوت ہوئی تھی, بہادر شاہ ظفر قید کر دیے گئے, رنگون بھجا دیے گئے, اور دہلی کا پایا تخت الٹ دیا گیا, شہزادوں کو شہید کر دیا گیا. بہت بڑی تاریخ ہے یہ, ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی بھی کہتے ہیں اس کو, وہ تو تاریخ میں ہے. غدر کہتے ہیں میم. ہاں غدر بھی کہتے ہیں اس کو, سپاہی مٹنی کہتے ہیں, بہت سارے نام ہیں اس کے. تو وہ دور کے 12 سال بعد مرزا غالب کا انتقال ہوا, وہ یاد رکھیے, ان کا سن یاد رکھنا ہے. تو 1857 میں 12 جمع کریے آپ, 1869 عیسوی آ جاتا تاریخ وفات. دلی میں ہی رہے وہ. آگرہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے, اکبر آباد میں. آگرہ میں میر تقی میر پیدا ہوئے تھے, ہے نا. آگرہ جب نام آیا تو میر تقی میر کو یاد رکھنا. اکبر آباد میں مرزا غالب پیدا ہوئے اور وفات دلی میں پائی. ہمیشہ دلی میں ہی رہے اور انتقال بھی. ان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ امراؤ بیگم تھا. یاد رکھنا ہر مشہور شاعر کے بارے میں ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا. ان کے کیا کہتے ہیں ان کو, ان کے نام کے ساتھ میں جو خطابات ہیں اور لقب ہیں سب یاد ہے نا آپ لوگ. مرزا نوشاد جو ہے نا لقب ہے ان کا, اور خطاب میں دبیر الملک نظام جنگ, یہ خطابات ہیں. 1869 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. اردو کے مشہور معروف شاعر تھے. اور دیکھیے ان کے خطوط کے مجموعہ کلام کیا کیا ہیں, ابھی ہم پڑھے نا, اردو ہندی ہے اور دوسرے بھی ہیں. اور نثر میں ان کی بس کتابیں ہیں, مہر نیم روز اور مہر نیم ماہ, ایسے کچھ ہیں, 2 ہیں ان کے مجموعے, 2 تاریخ پر لکھے گئے ہیں. بادشاہ کے کہنے پر انہوں نے تاریخ پر انہوں نے لکھا ہے. اچھا, خطوط بہت اہمیت کیا حامل ہے. مرزا غالب کے خطوط کے بغیر اردو نثر کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی. تو نثر کی ایک صنف خطوط نگاری ہے. تو خطوط نگاری میں مرزا غالب نے یہ کمال کیا کہ انہوں نے کہا, خود کہتے ہیں وہ, کہ میں نے مراسلے کا مکالمہ بنا دیا کہ دور رہو اپنے دوستوں سے اور فصل کی مزے لوٹو. ایسے لکھتے تھے وہ اشعار, گویا وہ اپنے دوست کے سامنے بیٹھے ہوئے, گویا ان کے دوست ان کے سامنے بیٹھے ہوئے. دیکھیے, بنا منشی ہر گوپال تپتا ان کے خاص دوست تھے. گوپال ہمیشہ ملاقات ہوتی رہتی تھی. دیکھیے کیا یہاں بہت دن تک نہیں آیا تو کیا لکھے ہیں, کیوں صاحب روٹے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی, اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹنے کی وجہ تو لکھو. میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے بھروسے جیتا ہوں. یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا. خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب سے 2-4 خط نہیں آ رہے تھے, بلکہ ایسا بھی دن ہوتا ہے کہ 2 بار ڈاک کا برقرار خط لاتا ہے, 1-2 صبح کو اور 2 شام کو. میری دل لگی ہو جاتی ہے, دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتے ہیں. یہ کیا سبب 10-12 دن سے تمہارا خط نہیں آیا, یعنی تم نہیں آئے. خط لکھو صاحب, نہ لکھنے کی وجہ لکھو. آد آنے ہیں, کیا ہے, ایسا ہی ہے تو بے رنگ بھیجو. تو کیا کہہ رہے ہیں, آدھ آنے پیسے لگتے ہیں, اگر ایسا نہیں ہے تو بے رنگ, بغیر کسی اسٹیمپ پیپر کے ایسے ہی بھیج دو, میں اس کی اسٹیمپ ڈیوٹی ادا کروں گا. اس طرح سے. سوموار کسے کہتے ہیں, پیر. 27 دسمبر 1858. دیکھیے ہم کو تاریخ بھی معلوم ہو رہی, سن بھی معلوم ہو رہا ہے نا. تو ایسے شاعر تھے مرزا غالب کے. شاعری میں کہیں تو بھی اس میں دکھ رہا ہے بنا منشی اور گوپال تپتا میں, کہیں تو بھی ان کے القاب آداب کچھ تو بھی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. شروع ہو گیا ڈائریکٹ, جیسا گویا سامنے ہم روبرو بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ہے نا, ایسا ہی. تو ان کا انداز ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا, گویا دور رہو اور وصل کے مزے لوٹو. وصل یعنی ملاقات کے مزے لوٹو. تو یہ مرزا غالب کا انداز تھا خطوط نگاری میں. تو جتنے مشکل وہ شاعری میں نظر آتے ہیں اتنے آسان خطوط نگاری میں نظر آتے ہیں. مرزا غالب کے خطوط اتنے آسان اور سیدھے سادے ہوتے ہیں. تو خطوط نگاری میں آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے نا, خطوط نگاری بھی ہے آپ کے سلیبس میں.
तो हो गया ये पीपीटी हो गई है। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर देख रहे थे ना हम लोग, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, थोड़ा थोड़ा और कुछ डिस्कशन करेंगे, अगर मीटिंग है तो फिर खत्म होने के बाद फिर से स्टार्ट करने के लिए है आपके पास वक्त? अगर है तो मैं तैयार हूँ, या नहीं तो फिर कल देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिड़ियों की अलिफ लैला किसकी तसनीफ है? तो ये मेरे ख्याल में कृष्ण चंद्र की है, क्योंकि मीर तकी मीर मुल्ला वजी तो शायर हैं ये, है ना, और मीरामन बहुत कदीम शायर गुजरे हैं, अदीब हैं, सॉरी मीरामन अफसा क्या करते थे पहले, बहुत पुराने क्या कहते हैं उसको, फोर्ट विलियम कॉलेज के दौर के हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ वो भी आपको आगे है, मैं बोलती हूँ आगे। फिसा चार दरवेश का कौन लिखे है? मीरामन लिखे। बागो बहार किसकी तसनीफ? बागो बहार किसकी तसनीफ है? मीरामन की है। मीरामन है ये। चिड़िया के अलिफ लैला किसकी है? कृष्ण चंद्र का है। ये मालूम कर लेना आपको। मुल्ला वजी और मीर दोनों भी नहीं होते, मीरामन भी पुराने थे अदीब, कृष्ण चंद्र नए हैं, इनकी है, ऐसा तो समझना कम से कम, है ना। शेख मखमूर का खालिक कौन है? जी शेख मखमूर किसने लिखा इसके बारे में? ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, गुलाम अब्बास हैं, प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र, इनके बारे में थोड़ा मालूम कर लीजिए। मुझे ऐसा ख्याल है ख्वाजा अहमद अब्बास हैं या फिर गुलाम अब्बास, दोनों में से कोई एक है। मैम प्रेमचंद हम मालूम करें, प्रेमचंद है। हाँ प्रेमचंद ही है। चलिए देखिए मेरा कयास भी गलत निकला। हाँ प्रेमचंद है, लिख लीजिए। हाँ आपके पास क्या करना है लिख ले रहा, ऐसा मतलब पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखने के बजाय शेख मखमूर का खालिक बाजू में प्रेमचंद ऐसा लिख दो, इजी रहता। है मेरा पुल ले गया कौन? है मुझे खार दे गया कौन? मंजर वाला शेर किस मसनवी का है? सहरुल बयान है, गुलजार नसीम है, जहर इश्क है, कुतुब मुश्तक है। अब ये पूरे जो मसनवियां है ना इनके बारे में भी मैं बोल सकती हूँ इंशाल्लाह। गुलजार नसीम का है ये शेर किसका है? गुलजार नसीम का है। सहरुल बयान किसकी तसनीफ है ये? अच्छा सबसे पहले बोलिए ये है क्या है? सहरुल बयान, गुलजार नसीम, जहर इश्क, कुतुब मुश्तरी, मसनवियां हैं। हाँ वेरी गुड, मसनवियां हैं। सहरुल बयान मशहूर उर्दू की मसनवी है। कौन लिखे इसको? मीर हसन। मीर हसन लिखे। मीर हसन कौन है? मीर अनीस के दादा हैं। मीर अनीस पढ़े ना हम लोग। मीर अनीस मरसिया के इमाम किसे कहा जाता है? मरसिया के इमाम किसे कहा जाता है? मीर अनीस को कहा जाता है। मीर अनीस को मरसिया के इमाम कहा जाता है। मीर अनीस मरसिया गोई में बहुत शोहरत रखते हैं, रुबाइयात भी बहुत सारी है मीर अनीस की, लेकिन मरसिया में बहुत शोहरत रखते हैं। मीर अनीस के दादा मीर हसन के की ये तसनीफ है, मसनवी है सहरुल बयान। गुलजार नसीम दिया शंकर नसीम, वेरी गुड, पंडित दिया शंकर नसीम की। जहर इश्क किसकी है? ख्वाजा शौक, ख्वाजा शौक की है ये मसनवी। ख्वाजा शौक लिख लो, जहर इश्क बाजू में ख्वाजा शौक। कुतुब मुश्तरी वजी की। हाँ वजी की, वेरी गुड, अभी पढ़े ना हम लोग, मुल्ला वजी की है ये मसनवी, कुतुब मुश्तरी है ना। मैंने कहा था ना अभी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह और बंगाल की शहजादी मुश्तरी के बारे में उन्होंने एक मसनवी लिखी थी, कुतुब मुश्तरी। और ये देखिए हर एक मुकाम से आगे मुकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ सफर के सिवा कुछ और नहीं। ये किसका शेर है ये? ये थोड़ा मालूम कर लो, मैं भी नहीं देखी इसके बारे में। अल्लामा इकबाल है। चलिए हाँ हो सकता, क्योंकि अल्लामा इकबाल की शायरी ऐसी होती थी। सर सैयद अहमद खान ने दिल्ली की तारीखी इमारतों के बारे में किस नाम से किताब लिखी? आसार सनादिद। आसार की माने आसार से ही समझ में आ जाना, आसार खदीमा पे जो किताब होती ना उसका नाम पे ही है, लिखिए नाम नहीं है, नाम में आपका जवाब है आसार सनादिद। आसार सनादिद में उन्होंने दिल्ली की तारीखी इमारतों का बाज़ाब्ता दौरा किया है, दौरा किया और तसनीफ लिखी है। आसार सनादिद है। नई बीवी, रोशनी और सत्याग्रह किसके अफसाने हैं? प्रेमचंद है, राजेंद्र सिंह बेदी है, कृष्ण चंद्र है, इस्मत चुगताई। मैं तो कभी नहीं पढ़ी कृष्ण चंद्र के बारे में, इस्मत चुगताई के बारे में, प्रेमचंद के बारे में कि ये इनके हैं, बल्कि हो सकता है राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। हम राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़े, एक बार इनके बारे में पढ़ लिए तो मालूम हो जाता। नई बीवी, रोशनी और सत्याग्रह किसके अफसाने हैं? हो सकता है राजेंद्र सिंह बेदी के, देख लीजिए आप, ठीक है। आईन कैसरी किसकी किताब है? ये भी आप देख लीजिए, थोड़ा मुझे अंदाजा नहीं आ रहा, मिर्जा गालिब की है। सर सैयद अहमद खान का है, सर सैयद अहमद खान की थोड़ा अंदाजा हो रहा है मुझे, फिर भी देखिए आप, ज़काउल्लाह, सर सैयद अहमद खान दो हो सकते हैं। सर सैयद अहमद खान का जिक्र आ रहा ना, हो सकता है सर सैयद अहमद खान की होगी, देख लीजिए आप लोग इंटरनेट पे गूगल पे देख सकते हैं। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। अलीगढ़। गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? नुसरती।
ابن نشاتی ابن نشاتی نصرتی نہیں سوری نصرتی کی ہے, ابن نشاتی کی فل بن ہے, ابن نشاتی کی فل بن ہے, یہ ویری گڈ, نصرتی کی ہی ہے, جو نصرتی بولے وہ واقعی میں صحیح بولے. مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی کتاب ہے؟ یہ تھوڑا میں محی الدین قادری زور تو نہیں ہوتے, مسعود حسین خان ہیں مسعود شاید. حسین خان ہے. ہاں جی، مسعود مسعود حسین حسین خان خان. نہیں, جی ہاں. میر تقی میر کا انتقال کہاں ہوا؟ آگرہ میں پیدا ہوئے, انتقال کہاں ہوا؟ لکھنؤ میں ہوا. لکھنؤ میں میم, لکھنؤ. ان کی پوری عمر لکھنؤ میں ہی گزارے وہ. چلیے, شمالی ہند کی پہلی داستان کسے کہا جاتا ہے؟ نوترز مرصع باغ و ہے, بہار. باغ و بہار ہے, باغ و بہار. ہاں, باغ و بہار ہے. جی. انگارے کیا ہے؟ ناول ہے, انشائیہ ہے, ناول ہے. افسانوں کا مجموعہ ہے, ناول ہے شاعری ہے؟ میم. نہیں نہیں, افسانوں کا مجموعہ ہے. افسانوں کا انگارے, مجموعہ. یہ انگارے افسانوں کا مجموعہ ہے. اس میں عصمت چغتائی, پریم چند, کرشن چندر وغیرہ کے افسانے ہیں اس میں, اور سعادت حسین منٹو. تو اس کو انگارے جب شائع ہوا, انگریز کیا کیے, پورے پریشان ہو گئے کہ اس میں پورا انگریزوں کے خلاف تھا وہ. تو کیا کہ انگارے جو ہے نا وہ ضبط کر لیے پورے کاپیوں کو اور جلا دیے وہ لوگ ڈر کے مارے کہ کہیں بغاوت نہ آ جائے. تو یہ افسانوں کا مجموعہ ہے. شاہی کے اردو دیوان میں کتنے قصیدے ہیں؟ یہ ذرا دیکھ لیجیے آپ لوگ. ہاں دیکھیں گے انشاءاللہ, اگر مجھے بھی ملا تو میں دیکھتی ہوں. مرثیہ دہلی محروم کس کی نظم ہے؟ محمد حسین آزاد, حالی, غالب اور شبلی. یہ حالی اور شبلی پر ہے ڈاؤٹ, اور محمد حسین آزاد پہ بھی ہے, دیکھ لیجیے آپ لوگ. ہاں. حیدر بخش حیدری نے قصہ حاتم طائی کو فارسی سے اردو میں کس نام سے منتقل کیا؟ تلسمات حاتم طائی ہے, باغ و بہار ہے, چھوٹا کہاں ہے, آرائش. ہاں یہی ہو سکتا ہے نا. کتاب مقدمہ, ہاں تلسمات حاتم طائی. کتاب مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف کا نام کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے یہ, آسان سوال ہے. ہاں, خواجہ الطاف حسین حالی. مشہور شاعر کی تمام تصنیفات یاد رکھنا, ان کی پیدائش, انتقال, ان کے دوست احباب, ہمسر شعراء, سب پڑھ لینا. تلسم خیال کے مصنف کا نام کیا ہے؟ پریم چند, الطاف حسین حالی, کرشن چندر, نذیر احمد.